वेस्टर्न एकेडमी रे समस्त को स्वागत। आपण मैंने समस्ते आम वेस्टर्न एकेडमी को बहुत भल पाइबा देइचंती, तेणुक समस्त को धन्यवाद। जो मैंने आम वेस्टर्न एकेडमी यूट्यूब चैनल रे नुआ अच्छा प्लीज आपण मैंने आम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिकी रखंतु। जदि किसी प्रश्न अच्छी ताले आमर कमेंट बॉक्स रे मध्य आपण मैंने कमेंट करि परिबे। ता सहित आपण मैंने जेकोसी कोर्स पाई मध्य जदि किसी क्वेरी अच्छी आमर कंटाक्ट नंबर जोटा रही डेडिकेटेड कंटाक्ट नंबर ए नंबर वेस्टर्न एकेडमी ऑफिशियल नंबर आपण मैंने से ऑफिशियल नंबर रे मध्य आमको जोगाजोग करि परिबे। आमे जहाँ जमिति जतिकी जानिचु आपण मानकु इन्फॉर्मेशन दउचु। आमर जो कोर्स गुड़िक चली विशेष भाव में यूजीसी नेट ओपीएससी पीजीटी एडवांस क्लास एसएससी पीजीटी एडवांस क्लास ता सहित आम आमर जो आम बेसी फेमस ता हूँ आमर यूजीसी नेट ता सहित आम बर्तमान आरंभ करुचु सीपीटी जो मैंने भल गोटे यूनिवर्सिटी रे पढ़ा चाहूँगी जो स्टूडेंट मैंने गोटे भल विश्वविद्यालय रे पढ़ाई चाहते भल रैंक आने पड़ो। तेणुक भल रैंक टीए आने विशेष भाव में भल परिश्रम बीए रे करिया पड़ो बा पीजी एंट्रांस भल रैंक दरकार। तेणुक यही सब्जेक्ट गुड़िक आपण मैंने देखूँ इंग्लीश आमर ओडिया हिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट आमर फैकल्टीर आवश्यकता अच्छी। जो बंधु मैंने फैकल्टी निज वेस्टर्न एकेडमी सहित मिसिकी कैरियर आरंभ करने चाहूँगी गोटे भल इनकम सोर्स जनरेट करने चाहते साइड इनकम जनरेट करने चाहूँगी से मैंने आम सहित जोड़ी होकर आम ये सीपीटी क्लास स्टार्ट करें। ये सब विषय में जानापी आपण मैंने आमको कांटेक्ट करूँ। आमर जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर अच्छी से जोगाजोग करूँ। ता सहित सीपीटी जो मैंने स्टूडेंट मैंने रही बर्तमान आमर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चली ये वीडियोर डिस्क्रिप्शन रे देदेवी। आपण मैंने जेकोसी कोर्स क्वेरी करुँच आपण मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करूँ आपण पाक आमर कॉल जीव। तो आज एतिकी इनफॉरमेशन आम विशेष भाव में एतिकी कथा मु कहूँ आपण मानकर जानापी। तो आम आज विशेष भाव में आम पढ़ा कौन ना आम रसकल्लोल काव्य रो मु किछि से अधा आलोचना करी। विशेष भाव में आम 9टी पद बोधे मु आलोचना करी 8टी पद आलोचना करी। बर्तमान 9 नंबर पद संपर्क मु आलोचना करुछि। देखंतु तो ये आलोचना भितर मु एमिति आलोचना करी जोटा विशेष भाव तुम परीक्षा केवल शुणा भल लगे ना। जो मैंने शुणापी गीत शुणापी चाहूँगी से मैंने अन्य कौनसी माध्यम खोजी पारती किंतु प्रकृति में जो मैंने सीरीयस अच्छी चाकरीटीए बा कौन विशेष भाव में नेट पाई कि कौन सीपीटी बा जो मैंने ग्रेजुएशन पढ़ुंट आग को टीचिंग लाइन रे बा पीजी करने चाहूँगी बीए पर बीडी करिकी ओडिया टीचर होगापाई चाहते से पिला माने ध्यान सहकारे देखती। तो से हिसाब रे मु ए भिडियोटी आपण मानक पई परसी दउची। देखंतु कर करी करे धरी सुत धीरे गमन करंती खरे। खरे कहले कौन शीघ्र शीघ्र बुझी ना करे बा से वसुदेव धरिकी श्रीकृष्ण को कौन करुचंती ना मथुरा रु गोप को नेबा पाई चेष्टा कर कौन उग्रेसन आसी ओ गालिला आगरे करे शंख चक्र धरी दर्शन देले हरि प्रवेश होइले गोपे नंद मंदिरे की होई दैव जोगे कुमारी होइछि नंद कर से लगे। दैव जोगरे जेतेबेले तंबा पात्र रे श्रीकृष्ण को वसुदेव
ଯମୁନା ନଦୀ ପାର କରିକି ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ମଥୁରା ନଗର ବାହାରକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନା ଉଗ୍ରସେନ ଯେହେତୁ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି ଥିଲେ, ସେ ତ ଆଉ ରାଜା ଏବେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି, ତେଣୁକରି ରାତ୍ର ଜଗୁଆଳି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉଗ୍ରସେନ ବସୁଦେବକୁ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ କଲେ ନା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କର୍ମଯୋଗରେ ବା ଦୈବ ଯୋଗରେ ଗୋପପୁରର ନନ୍ଦରାଜା ଘରେ ଏକ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାରେ ରଖି ସେ ଝିଅକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ତ ଏଇ ଭାବନା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର ପଦରେ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରି ତାହା ପ୍ରତିଦାନ ସତ୍ୱରେ କରି ଗମନ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବସୁ ଦେବ ମନ୍ଦିରେ କୁଆଁ କୁଆଁ ବାଣୀ ଶୁଣି ଉଠିଲେ ରକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ। କୁଆଁ କୁଆଁ ବାଣୀ ଶୁଣି ଉଠିଲେ ରକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କହିଲେ କଂସକୁ ଯାଇ ନିଶି ଶେଷରେ କଠୋର ହୃଦୟ ଦଇତ କରିବାକୁ ନାଶତା ଅଇଲା ତୁରିତ। କଠୋର ହୃଦୟ ଦଇତ କ'ଣ ହେଇଛି ନା କଠୋର ହୃଦୟ ଦୈତ୍ୟ ବା କଂସ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରରୁ ସେ ଝିଅ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ବସୁଦେବ ପୁଣି ସେ ବନ୍ଦିଶାଳାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ପାହିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଝିଅର କୁଆଁ କୁଆଁ ଶବ୍ଦ ପହରି ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଜଗୁଆଳି ଥିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯାଇକି ସମ୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କଂସଙ୍କୁ ଯେ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କଠୋର ହୃଦୟ, ଯାହାର ହୃଦୟ କଠୋର ନିର୍ଦ୍ଦୟୀ ହୃଦୟ କଂସ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କଂସ ଦେଖିବା। କ୍ରୋଧ ବୋରେ ବୋଲେ ବାଣୀ ଦିଅ ସେ ବାଳକ ଆଣି କାଳ ମୋର ଜନମିଛି ତୁମ୍ଭ କୋଳରେ। କଂସ କ୍ରୋଧ ହେଇକି କହୁଛି ଯେ କଥା କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି, ଦିଅ ସେ ବାଳକ, ଯେ ସେ ବାଳକ ଯିଏ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତୋର ସେ ବାଳକ ମୋତେ ଦେ ବୋଲି କଂସ କହୁଛି। କାଳ ମୋର ଜନମିଛି ତୁମ୍ଭ କୋଳରେ, ଯେ ମୋର କାଳ ଜନ୍ମିଛି ତୋର କୋଳରେ। କିଏ ଜନ୍ମିଛି ନା କାଳ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଜନ୍ମିଛି କହିଛନ୍ତି ନା କାଳ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, କାଳ। କାଳ ବୁଝିହେଉଛି। କାଳ ମୋର ଜନମିଛି ତୁମ୍ଭ କୋଳରେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେବଗଣ ଅବଶ୍ୟ ତୋହର ପ୍ରାଣ ନେବ ଏହାର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ବେଳର। କରଇ ମୁଁ ତାହାକୁ ନାଶ କଲେ ହେଳା ଶତ୍ରୁଠାରେ ନ ପାଇ ଯଶ। କଂସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଦେବଗଣ ମାନେ ଦୈବୀ ବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦୈବୀ ବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ନା ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ବା ତୋର କାଳ ହବ। କହିଲେ କାଳ କହିଲେ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ। ତାପରେ କରଇ ମୁଁ ତାକୁ ନାଶ କରିବି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୋର କାଳକୁ, ଯିଏ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଏ ଧରାଧାମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ସେ ମୋତେ ମାରିବାର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିବି। ଏ କଥା କଂସ ବାହାରୁଛି। କ'ଣ
କଲେ ହେଳା ଶତ୍ରୁ ଠାରେ ନ ପାଇ ଯଶ, ଯେ ଶତ୍ରୁ ଠାରେ ଯଦି ଆମେ ହେଳା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯଶ ପାଇବା ନାହିଁ। ତାକୁ ଶତ୍ରୁକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ ମାନେ କଣ୍ଟା ସଫା କରିବା ତା ଉତ୍ତମ, ଏ କଥା କଂସ ଭାବୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି? କର ଜଡ଼ି ବସୁଦେବ ବୋଇଲେ ଶୁଣ ହେ ଦେବ। କ'ଣ ନା କର ଯୋଡ଼ିକି ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଦେବ, ହେ କଂସ, ତମେ ଶୁଣ। କୁମର ନୁହଇ ସେ ହୋ ଇଚି କୁମାରୀ। ସେ ତ କୁମର ନୁହେଁ, ସେ ଝିଅ ଛୁଆଟେ ହେଇଛି। ଯେ ପୁଅ ଛୁଆଟେ ସିନା ହେଇଥିଲେ ତମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଥାନ୍ତା ବା ତମକୁ ମାରିଥାନ୍ତା, ତ ଇଏ ତ ଝିଅ ଛୁଆ, ଇଏ ତ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ବା କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ତମ ମନ ମଧ୍ୟରେ କାହିଁକି ଧାରଣା ଆସୁଛି? କ'ଣ କଂସ କ'ଣ କହୁଛି? କରୁଣା ହୃଦୟ ହୁଅ ମୋତେ ଦୁହିତା ଦିଅ, ବିଚାରିଲେ ତୁମ୍ଭର ଏ ନୁହେଁ ବୈରୀ। ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କରୁଣା ହୃଦୟ ହୁଅ, ଟିକେ ଦୟାଶୀଳ ହୁଅ ଏବଂ ଏ ଝିଅ ଛୁଆକୁ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତାକୁ ପାଲି ପୋଷି ବଡ଼ କରିବି। ଇଏ ତ ତମର ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ସିନ ତମର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। ଦେବତାମାନେ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତମର ଝିଅ ଛୁଆ କଥା ତ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତମେ ସେ ଝିଅକୁ ମୋତେ ଦାନ କର ବା ମୋତେ ଦିଅ ବୋଲି ବସୁଦେବ କାକୁତି ବିନତି ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କଳା ଧଳା କରିବାକୁ କେବା ଭାଜନ, ଇଏ କ'ଣ କଳାକୁ ଧଳା କରିପାରିବ? ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ଓଲଟ ପାଲଟ ବା ମାରିପାରିବ? ଇଏ କ'ଣ ଇଏ ହେଇପାରିବ କି ସକ୍ଷମ? ଏ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ? କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ରସୁଣ ରୋପିଲେ ନେଇ, କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ଇକି କୁଶ୍ଚିତ ବାସନା। ଯଦି ଆମେ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ରସୁଣ ଗଛଟିଏ ରୋପଣ କରିବା, ତାର କୁଶ୍ଚିତ ବାସନା କେବେ ହେଳେ ଯିବ ନାହିଁ। କୁଟିଳ ଦୁଷ୍ଟ ନାସ୍ତିକ ମହାପାପୀ ଅବିବେକ, ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସେ ହି ପ୍ରକାର ସିନା। କୁଟିଳ ଲୋକ, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଏବଂ ନାସ୍ତିକ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ଲୋକ, ସେମାନେ ମହାପାପୀ ଏବଂ ଅବିବେକ। ଯେଉଁମାନେ ମହାପାପୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବେକ ଶୂନ୍ୟ ବା ଯେଉଁମାନେ ବିବେକହୀନ, ମହାପାପୀ ବିବେକହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କେଉଁ ଭଳିଆ? ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଭଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତି ନୈବ ମୂର୍ଚ୍ଛତେ ଯତ୍ମୂର୍ଚ୍ଛନ୍ତେ କିଞ୍ଚିତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍, ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେ ଯଦି ଆମେ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ନେଇକି ରସୁଣ ଗଛଟିଏ ରୋପିବା, ତାହେଲେ ରସୁଣର ଯେଉଁ ବାସ୍ନା ଚନ୍ଦନ ଭଳି ହେବ ନାହିଁ। ସେ କିଭଳି ହେବ? ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେଇ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କୁଶ୍ଚିତ ବାସ୍ନା ଆସିବ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ହଁ, ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କୋକିଳ ବଚନ, ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଛି। କୁଟିଳ ଦୁଷ୍ଟ ନାସ୍ତିକ ମହାପାପୀ ଅବିବେକ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସେହି ପ୍ରକାର ସିନା। କୋକିଳ ବଚନ ମଧୁର କରଇବି ଯୋଗୀ ଜନ ମନ ବିଧୁର। କୋକିଳର ମଧୁର ବଚନ ଅଛି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ତା ଅଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରେମିକା ଅଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ସିନା ସୁଖପ୍ରଦ। କିନ୍ତୁ କୋକିଳର ମଧୁର ବଚନ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ? ନା ଯେଉଁମାନେ ବିଯୋଗୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାନ୍ତା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିରହୀ, ସେଇମାନଙ୍କର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ଭଲ ଲାଗେ, ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ?
କଳା ମନରେ ବିଚାର ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଅଗୋଚର କାମିନୀ ରୂପମା କାମିନୀ ରୂପେ ମାରିଛି ବଇଲୋଚନ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଂସ ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କରୁଛି, ନା 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 ନା, ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଅଗୋଚର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟା ଜାଣିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। କାମିନୀ ରୂପେ ମାରିଛି ବଇଲୋଚନ, ଯେ କାମିନୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ବଇଲୋଚନକୁ ଅସୁରକୁ ମାରି ପାରିଛି, ତ ଇଏ ମୋତେ ନ ମାରି ପାରିବ କାହିଁକି, ଏ କଥା ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଝିଅ ଛୁଆ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ କରିଛି ଶିବଙ୍କୁ ଯାହା କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି ଅଛି ତାହା କେମନ୍ତେ ଏହାକୁ ମୁଁ କରିବି ମୋଚନ। ଯେ ଶିବଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା ଶୁଣିଛି, ଏବଂ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠୁ ମୋଚନ ବା ନିସ୍ତାର ପାଇବି, ମୋର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କେମିତି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ନ ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ତ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବ। ତେଣୁକରି ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ଝିଅ ହଉ କି ପୁଅ ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦେବି ବୋଲି କହୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, କେମନ୍ତେ ଏହାକୁ ମୁଁ କରିବି ମୋଚନ। ତାପରେ କାତ୍ୟାୟନୀ ଯୁବତୀ ହୋଇ କୌଣପକୁଳ ଶିକି କରି ନାହିଁ। ଯେ କାତ୍ୟାୟନୀ ଯୁବତୀ ହେଇକି ବା ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ସେ ବଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ଅସୁର କୂଳକୁ ସାଧାରଣ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର ବା ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ବା ବହୁ ଅସୁରକୁ ନାରୀ ଅବତାରରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ମାରିଛନ୍ତି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଯେ ବଇଲୋଚନକୁ କିଏ ମାରିଛନ୍ତି? ସ୍ତ୍ରୀ ମୋହିନୀ। ଠିକ ଅଛି, ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଭଗବାନ ବଇଲୋଚନ ଅସୁରକୁ ମାରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ, କରେ ଧରି କୁମାରିକି କଚାଡ଼େ ଶିଳେ ଟେକି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳେ ଦେବୀ ଯାଇ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଧରିକି ସେ କୁମାରୀକି, ସେ ବିଜୁଳି କନ୍ୟାକୁ ଯାଇକି ଶିଳରେ, ଦର୍ପଶିଳାରେ ଯେତେବେଳେ କଚାଡ଼ୁଛି, ସେ ସମୟରେ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଏବଂ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଯାଇକି ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ନଥାଇ ମୋତେ କୋପ ଯେ କଲୁ ତୋ ଚିତେ। ମୋତେ ବିନା କାରଣରେ ତୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଲୁ ବା ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଏବଂ ମୋତେ କ୍ରୋଧ ହେଲୁ। ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କାଳେ କାଳକୁ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ବୋଇଲେ। ଯେ ଅପେକ୍ଷା କର, କାଳେ ସମୟ ଆସିଲେ ତୋର କାଳକୁ ବା ତୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ତୁ ଦେଖିବୁ। ଯିଏ ତୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଏଠି ନୁହେଁ, ସେ ଗୋପପୁରର ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ବଢ଼ୁଛି। ବୁଝି ହେଉଛି? ଏ କଥା ସୂଚେଇବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କାଳେ କାଳକୁ ଦେଖିବୁ ବୋଲି ବୋଇଲେ କହି ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ହିତ କୁରାଳ ଚକ୍ର ପରାଏ ଭ୍ରମିଲା ଚିତ୍ତ। ଯେତେ ଏତେ କହିକି ବିଜୁଳି କନ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଗଲେ, ଏପଟେ କଂସର ଚକ୍ର ବା ତାର ଚିତ୍ତ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲା ବା ଘୂରିଲା, ଯେ ମୁଁ ତ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ ମାରିପାରିଲି ନାହିଁ, ସେ ତ ଗପରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏ କଥା ମନେ ଭାବି ଭାବି କଂସ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। କଲା ପୁଣି କୁବିଚାର କେସି ଅଘା ବକାସୁର ଶକଟା ତୃଣାବର୍ତ୍ତକ ପୂତନା ଡାକି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଛି, ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଛି, କୁବିଚାରଟିଏ କଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବି। କେସି ଅଘା ବକାସୁର ହେଲା, ଶକଟା ତୃଣାବର୍ତ୍ତକ ଏବଂ ପୂତନା ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋପପୁରକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛି। ଯେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା, ସେଠି ବାଳକ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ,
କରିବ ତୁମ୍ଭେ ଏତେକ କଅଁଳା ପୁଅ ଯେତେକ ମାରିବାକୁ ସେ ଯାହାର ରହିବ ଟାକି। ମାରିବାକୁ ଯେ ଯାହାର ରହିବ ଟାକି। ଯେ କଅଁଳା ପୁତ୍ର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତମେ ମାରିବ। କଂସ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେ ଦୂତେ କଲେ ବାଳକ ନାଶନ ଉପାୟ ଚିତେ। ସେମାନେ ମନେ ମନେ କେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ମାରିବେ ତାରି ଉପାୟ ସବୁ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କମଳ ନୟନ ହରି ନନ୍ଦପୁରେ ବିଜେ କରି କଲେ ନାନା ଉତ୍ସବ ନନ୍ଦ ଭିଆଣ। ଏପଟେ ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିରରେ କୃଷ୍ଣ କମଳ ନେତ୍ର, କମଳ ନୟନ, କମଳ ଆଖି ଥିବା କୃଷ୍ଣ ବା ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ଏ ଜନ୍ମ ହେବା ଉତ୍ସବ, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସବ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ ହେଇଛି ବା ସେଠି ପାଳନର ସମାରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତାପରେ କେତେ ଠାରେ କେତେ ଗୀତ କେତେ ରୂପେ ହୁଏ ନୃତ୍ୟ। ଯେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଗମନରେ କେତେ ଗୀତ କେତେ ନୃତ୍ୟ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। କହିବାକୁ ବଚନେ କେ ଅବାସିହାଣ। ଯେ କଥା ଅନିର୍ବଚନୀୟ, ଏକଥା କହିହେବ ନାହିଁ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କଳେ ସୁତ ଗୃହ ବିଧାନ। ନନ୍ଦରାଜା ଏପଟେ ଗୃହ ବିଧାନ, ଯାହା ଗୋଟେ ସୁତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯାହା ଯାହା ଘରେ କରାଯାଏ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସେ ସବୁ ଉତ୍ସବ, ସେ ସବୁ ପୂଜା ପାଠ ଏପଟେ ନନ୍ଦରାଜା କରୁଛନ୍ତି। କେ କହିବ ନନ୍ଦ ଦେଲେ ଯେତେକ ଦାନ। ଅନେକ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦରାଜା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କନକର ଦୀପାବଳି ଚାରି ପାରୁଷରେ ଜାଳି। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଦୀପଦଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ାକ ଚାରି ରାଜ୍ୟର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚାରି ପାରୁଷରେ ବା ନଗରର ଚାରି ପାରୁଷରେ ଜାଳି ତାକୁ ତାପରେ କ'ଣ? ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ରା ତମ ମାନ ଦେଇ ମଣ୍ଡିଲେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ତରୁଣମାନ ଦେଇକି ମଣ୍ଡନ କଲେ। କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଛରା ପକାଇ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ଛରା ପକାଇ ସେ ପୁର ତୋରା କରାଇ ଅଳକା ପୁର ତୋରା ଗଞ୍ଜିଲେ। କାମ୍ୟା ଖଣ୍ଡେ ଖଟାଇ ଦୋଳି। ତାପରେ କୁମାରଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି। ନଗରକୁ ବହୁ ଭାବରେ ନନ୍ଦରାଜା ସଜ୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅଳକାପୁର ବା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁର ହେଉଛି ଅଳକାପୁର, ଅଳକାପୁର ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରିବ ବା ତାରି ସମତୁଳ ଏକ ନଗର ବା ଗୋପନଗର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ କାମ୍ୟା ଖମ୍ବେ, କେଉଁ ଖମ୍ବେ ନା କାମ୍ୟା ଖମ୍ବେ ସେ ଦୋଳିଟା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୁମରକୁ ଯେ ଉଭୟ କୁମର ତା ପୂର୍ବରୁ ସେଠି ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ସେଠି ଝୁଲାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁମାରକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଳହୁଳି ଦଉଛନ୍ତି ନାରୀମାନେ। କାମପାଳ ଆଗ ତହିଁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ ରହି କ୍ରମେ ବେନି ଭାଇ ଯାଇ ହୋଇଲେ ସଙ୍ଗ। କାମପାଳ କହିଲେ ବଳରାମ, ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ବଳରାମ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମେ ଦୁଇ ଭାଇ ସେଠି ସଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଲେ। ତାପରେ ବଢ଼ିଆ ଉପମା ଦିଆଯାଇଛି।
କାଳିନ୍ଦୀ ସୁର ସରିତ ହୋଇଲା ପ୍ରାୟ ଏକତ୍ୱ କମନୀୟ ଦିଶେ କଳା ଧଳା ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ। କାଳିନ୍ଦୀ ଜଳର ଜଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ନୀଳ ଜଳ ରାଶି ଏବଂ ସୁର ସରିତ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା। ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳ ହେଉଛି କ'ଣ? ଧଳା। ତେଣୁକରି ବଳରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଧଳାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳ ଜଳରାଶିର ପ୍ରତୀକ, କାଳିନ୍ଦୀ ନଦୀର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁକରି ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନାର ଏଠି କ'ଣ ଘଟିଛି? ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି। ଉଭୟଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କମନୀୟ ଦିଶେ କଳା ଧଳା ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ, ଅତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଉଭୟଙ୍କର କଳା, ଜଣେ କଳା ଏବଂ ଜଣେ ଧଳା। କରିବାକୁ କଳୁଷ ନାଶ କଳା ବିହି ମଞ୍ଚେ ବେନି ତୀର୍ଥ ପ୍ରକାଶ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନାର ତୀର୍ଥ, ଗଙ୍ଗା ଏବଂ ଯମୁନାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବା ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସଦୃଶ ତୀର୍ଥ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ରୂପୀ ତୀର୍ଥ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ବା ବିହି ଏସବୁ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିବା କଥା ଏଠି ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ, ତମର ଶେଷ ପଦ 20 ନମ୍ବର ପଦ ରହିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ କମ୍ ପିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ନଲେଜ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଗବେଷଣାର ମଧ୍ୟ ଧାରା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟକୁ ନ ପଢ଼ିବେ, ମଧ୍ୟକାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ନ ଜାଣିବେ, ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗ ଆପଣମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ହେବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦର କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।